그래서 요거 조금 과격한 장면이 나올 수도 있어요. 주의해서 봐주시면 되시고, 네, 애진 사장님 주의해서 봐주시면 되세요. 네, 그러면 바로 공유하도록 하겠습니다. Where do you live? My name is Conor McGregor and I live in Lucan. I was an apprentice plumber. How do you do that? How do you predict? I did a year in that and it just wasn't for me. If you can see it here, Without a doubt you will see me on the UFC in the near future. and you have the courage enough to speak it, My dream is to be world lightweight champion in the UFC, it will happen. without a doubt. What is your dream? Have more money than I know what to do with and have a great life for my kids, my grandkids, everyone in my family, everyone. If you truly believe in it, I'm 100% confident. if you become vocal with it, I will be where I want to be. I will make it to the top. I have the skills, I have the dedication. you are creating that law of attraction, and it will become reality. I dreamed into reality. Oh, that looks good. Oh, that looks good. God bless. It's something I really, really want. So words can't even describe, but it will happen, and I'll let you know when it happens. Without a doubt. I just love this life that I have created. Create your entire world. You actually can. You can. I stated many times, all the way up is a dream to climb above that cage and raise them two belts. That was in every interview I've ever done. The secret. The law of attraction. This is the law of attraction. Law of attraction. The law of attraction. Always visualize. I would always visualize. Always visualize. Visualizing a brand new car. And visualization, the power of visualization is. I visualized it all, and it's all happened. It's human nature. Some people will sit and take positivity from that. They will look at that and take inspiration and inspire. It will inspire them to go and push for that. Others will shell up and critique it and be negative towards it. But one thing is sure, those people will stay where they are. The people who take inspiration from it will rise up and also one day experience that life. So I tell you what, it fucking works. I'm the fucking future. Can I tell you what you told me? I said his right hand would get him into trouble. It's the shot I predicted. I said he'd overload on his right hand. I said I'd slip. I said I'd bang the left hook. Here we go. Smiling. And that's what happened. He slapped him. I see these shots. I see these sequences. You can call me Mystic Mac because I predict these things. I knew he would overextend, and I knew I'd catch him. So, Mystic Mac strikes again. Been listening to laughter all my career. He's all talk, he's all hype, he's a joke. Out there and put Diego away in the first round. Calling here a clown. It's going to be a first round KO, mark my words. I could fight half as good as he can speak. I think it would be. You're going to do something over there. Connor, you know what wrestling is? Keep talking your mouth, you keep running your mouth, keep talking. World lightweight champion in the UFC. Words can't even describe, but it will happen. I already feel like that belt is mine. I always felt like this was going on. This was all going on in my head. It's just happening in real life. We're not here just to take part. We're here to take over. I said I was going to put him away in the first round. I put him away in the first round. Dustin thinks it's all talk, but when he wakes up with his nose plastered on the other side of his face, he's going to know it's not all talk. I said I'd knock him out in the first round, and I knocked him out in the first round. And his body is going to be screaming for oxygen. He's cracking him with everything I have. Every shot, the heel, the knee. You hold me down, I'll butcher you from the bottom. I'll get back up and I'll butcher you on the feet. I want to say thank you, people, since day one. And the Irish beat me, I swear to God, I've done this for us. I'm going to wrap one on one shoulder, I'm going to wrap the other on the other shoulder. That's what I dreamed into reality.
네, 그 뒷부분은 계속해서 이제 과거 인터뷰랑 왔다 갔다 하면서 계속 어떻게 시크릿에 대해서 이야기를 했고, 그걸 이뤄냈는지에 대한 내용이에요. 이 선수가 굉장히 평소에 말만 많이 해서 막 계속 막 짓거려 봐, 막 이렇게 상대 선수들이 이야기를 하죠. 너는 광대다. 근데 그게 아니라 실제로 이제 이루어낸 것들이 있어요. 그래서 이 영상은 제가 지금 인터넷 연결이 안 좋아서 많이 끊겨서 제가 공유를 다시 한번 해드리도록 하겠습니다. 그래서 오늘 이제 새롭게 또 개편된 조이풀 스타트에서 찾아뵙게 되었는데요. 저희 아까 다 그 공지글 보셨죠? 뉴스킨이 비싸다는 편견? 저희 진짜 편견이 다 있었을 것 같아요. 근데 이러한 현실과 이상의 간격을 좁히는 우리 아주 매니아를 만드는 꿀팁 컨설팅에 대해서 이제 듀엣 강의로 조혜정 강사님과 그 다음에 하예진 사장님께 모시도록 하겠습니다. 그래서 저희 먼저 하예진 사장님 네, 나와주셔서, 조혜정 사장님 먼저이신가요? 네. 그래서 저희 북미팅에서 진짜 또랑또랑한 목소리로 많이 재밌게도 해주셨고, 그리고 많은 생각을 해주시게 하셨는데, 과연 뉴스킨 매니아반에서는 어떻게 준비를 해주셨을지 너무나도 기대됩니다. 그래서 조혜정 사장님 모시도록 할게요. 나와주세요. 네, 안녕하세요. 네, 다시 나타났습니다. 북미팅 끝나고 다시 뉴스킨 매니아 반으로 돌아왔고요. 지난 그때 수요일 날 마무리 인사를 못 드려서 참 아쉽다는 생각을 했지만 아쉽지 않았던 이유 중에 하나는 또 볼 거니까 이런 생각으로 또 준비를 하게 됐습니다. 오늘 수요일은 이제 뉴스킨 매니아 반인데요. 여러분 이 가운데 이거 뭔지 혹시 아시나요? 요, 요거 아시는 분, 뉴스킨 울트라 매니아입니다. 네, 여기 중간에 이 울트라 매니아잖아요. 그래서 제가 그냥 매니아라고 생각하지 않고 이왕까지 거 만드는 매니아면 제대로 매니아 만들어야 되잖아요. 그래서 뉴스킨 울트라 매니아로 제가 한번 좀 생각을 해봤어요. 그래서 이렇게 매니아를 저희가 만들기 위해서 이제 제품 클로징도 하고 많은 분들한테 또 자주 만나잖아요. 우리 사장님들 이제 그 매니아 만들려면 자주 만나는 게 최고의 방법 중에 하나인데 자주 만날 때 사장님들 무슨 얘기 나누세요? 막 이런 분들 있잖아요. 또 할 얘기 없는데 하시는 분들도 있는데 그래서 저희가 이렇게 다양한 주제들로 매니아 분들을 만났을 때 또 어떤 스토리를 전하고 또 어떠한 이야기들을 전하고 또 어떻게 클로징을 하고 이런 것들을 또 저희 조이풀에 잘하시는 사장님들도 같이 또 모셔가지고 이야기를 앞으로도 좀 나눠볼 생각입니다. 그래서 오늘 첫 시간은 뉴스킨 제품에 대한 어떤 확신과 그리고 다양한 이야기를 좀 담았어요. 제가 사장님들한테 좀 궁금한 건 여러분들은 뉴스킨 제품에 대한 확신이 얼마나 있으신가요? 제가 요게 궁금해서 질문을 갖고 와 봤어요. 그리고 뉴스킨 제품에 대한 확신이 되게 중요하더라고요. 저는 사실 앞쪽에 설명을 잘하는 스타일이었어요. 그러니까 뭐냐면 뉴스킨 제품의 확신은 있긴 있는데 그거를 표출하는 거가 너무 좀 약했거든요. 감정을 표출하고 그 비언어적인 거를 표출하는 게 되게 약했던 사람이라서 평소에. 그래서 어떻게든 설명으로라도 어떻게든 해봐야겠다라는 생각을 해서 막 열심히 막 스크립트 짜가지고 막 달달달 외워서 막 약산서 이런 거 달달달달 외워가지고 그리고 어떤 사장님이 잘하는 거 막 보면서 녹음해서 그거 막 스크립트를 막 타이핑을 해요. 그러고 난 다음에 거기 그 멘트 하나까지도 막 한번 따라해보고 뭐 그러면서 이제 설명을 하는데 그 사람들 입장에서는 잘 들었어요. 이런 항상 이런 피드백을 그러니까 제 느낌상 그런 피드백을 받게 되는 그런 상황들이 오더라고요. 그래서 참 이걸 어떻게 해야 되지? 어떻게 이걸 돌파해야 되지? 라는 생각을 되게 많이 했었는데 설명을 잘하는 것과 확신으로 전달하는 것 이 두 개는 물론 반드시 확신으로 전달하는 게 가장 핵심이라고 저는 생각이 들어요. 아직까지도 뉴스킨 사업을 하면서 물론 설명을 잘하는 것도 중요하지만 확신으로 전달하는 게 그 클로징을 할 때도 그렇고 그 사람한테 제품을
어떻게 보면 계속 꾸준히 매니아로 만드는 데 있어서도 되게 중요한 포인트이지만 그래도 왜 설명에 대한 부분들이 놓쳐서는 안 되는 게 뭐냐면 적어도 질의응답할 때는 내가 얼마나 준비가 되어 있는지에 대한 부분이 되게 중요할 것 같아요. 일단은 저희가 뉴스킨 제품을 전달하게 되면요. 그 사람과 저가 만났을 때는 저는 전문가가 입장인 거잖아요. 이 사람은 소비자의 입장인 거고 나는 뉴스킨 제품을 전달하는 전문가의 입장이다 보니까 이 소비자가 뭔가 질문을 했어. 근데 내가 하면서 회피해. 아니면 막 이렇게 "네, 다음 주에 알려드릴게요." 이렇게 한다면 물론 솔직한 게 좋죠. 솔직한 게 좋긴 하지만 우리가 이렇게 조이프 스타트나 이런 시간에서 수많은 강의들을 듣잖아요. 그리고 내가 뉴스킨을 뭐 비즈니스 반도 듣고 이렇게 많이 듣는데 그런 것들을 제대로 써먹고 그런 것들을 활용할 줄 알아야 될 것 같습니다. 그래서 내가 뉴스킨 제품을 전달할 때 이 사람이 무언가를 질문했을 때 적어도 나는 무언가 이야기할 수 있는 준비가 되려면 반드시 이 앞에 것들도 준비가 되어야 되지 않을까 생각을 합니다. 그래서 확신으로 전달하는 건 가장 기본이고 그다음에 질의응답을 했을 때 나는 얼마나 준비되어 있고 그런 호기심적인 말이라든지 아니면 그 사람이 정말 원하는 그런 대답을 내가 정확하고 명확하게 할 수 있는 그러한 시간들을 조금씩 마련해 보려고 합니다. 그래서 저희가 이거 첫 번째로 여러분들한테 이런 질문을 좀 먼저 해보고 싶어요. 소비자였던 나의 첫 데모를 혹시 기억하시나요? 제가 지금 이게 갑자기 얼굴이 안 보여져 갖고 제가 공유를 좀 풀고 얼굴을 보고 얘기를 좀 하고 싶은데요. 소비자였을 때 혹시 데몬 기억나세요? 기억나신대요. 그리고 딱 두 가지 기억을 지금부터 떠올릴 거예요. 첫 번째는 내가 첫 데몬을 받았을 때 그 기억을 떠올리시면 되고요. 두 번째는 그래서 내가 뉴스킨 제품을 내가 지갑을 연 순간을 기억을 해내시면 됩니다. 제가 이 두 가지 질문을 좀 드리려고 해요. 먼저 어디 보자. 저 소연 사장님한테 질문을 드리고 싶었어요. 왜냐면 소연 사장님은 당근으로 만나셨잖아요. 명희 사장님을. 근데 어쨌든 간에 되게 낯설었을 거고 그냥 그 문구 하나를 보고 왔었을 텐데 데모를 처음 받았을 때 느낌이 어떠셨었는지 그리고 무엇이 기억에 남으셨는지 궁금해요. 저는 사실 제품은 그렇게 크게 기억이 나지 않고 막 갈바닉도 막 짝짝이가 됐다는데 저는 그걸 잘 몰랐어요. 뭐 아무렇지 않은데 근데 막 짝짝이 됐다 그래서 '아 그냥 그래요 했던 기억이 나고 그다음에 이제 첫날에 명희 사장님께서 막 제 이야기를 들으면서 저는 안 우는데 대신 막 저를 대신해서 울어 주시고 그래서 '좀 이상하다. 왜 저렇게 우시지?'라는 생각을 했던 기억이 나요. 네. 지금 첫 기억은 지금 일단 대본보다는 이 명희 사장님의 희한함, 신기함, 이 호기심으로 일단 이게 계속 내가 만나게 되는 그런 포인트가 있으셨구나. 네네. 그래서 제품력도 일단은 그런 뭐 리트머스 종이 이런 걸 다 산도 테스트를 받기 때문에 좀 그런 팩트적인 거를 딱 내가 알았을 때는 충격도 있었고 그리고 그 사람에 대한 호기심 그런 것도 있었어요. 그 두 가지가 좀 많이 기억이 나고 저는 그래서 첫 번째인가 두 번째 때 바로 일단 젤을 한번 사서 오시면 관리를 해 드릴게요 해서 4 개짜리 젤을 샀던 기억이 나요. 그러면 사장님의 첫 구매는 젤이었네요. 네. 근데 그거 있잖아요. 그냥 그 사람이 되게 궁금하기도 하지만 젤을 샀다라는 거는 어쨌든 간에 꾸준히 관리를 받겠다라는 마음을 먹게 된 거였잖아요. 꾸준히 관리를 받겠다라는 마음을 왜 먹게 되셨을까요? 그냥 계속 만나고 싶어서? 아니면 일단은 그 비포 애프터 명희 사장님의 비포 애프터와 그다음에 막 여러 다른 분들의 임상을 많이 보여주셨어요, 사진으로. 근데 너무나도 드라마틱하게 많이 변했고 그래서 제가 지금 당장 첫 번째로는 아무 느낌이 안 났지만 내가 꾸준히 이걸 썼을 때 뭔가 저런 변화가 있었으면 좋겠다라는 그런 마음으로 시작을 했던 것 같아요. 내가 이렇게 변하고 싶어 하는 그런 기대감도 그
기대감으로 통해서 이 젤이 첫 구매가 일어나게 됐다고 합니다. 사장님도 지금 이 이야기를 들어보시면요. 내가 데모를 어떻게 해야 되는지에 대한 힌트를 많이 얻으실 거라고 생각이 들어요. 막 데모를 막 미친 듯이 너무 잘하는 것도 물론 중요하지만 거기에 또 사람에 대한 호기심이 진짜 중요하잖아요. 그래서 우리가 자주 만나고 싶은 매력적인 사람이 돼야 된다라는 것도 되게 중요한 포인트인 것 같아요. 저희가 물론 뉴스킨 매니아 반이라고 저희가 만들어서 앞으로 그런 이야기를 나누겠지만 예진 사장님이랑 저랑 늘 계속 같이 이야기를 나누다가 공통점이 뭐였냐면 근데 우리는 결국에는 꾸준히 만날 수 있는 사람이어야 되잖아요 라는 얘기를 되게 많이 했거든요. 제품이 너무 좋긴 하지만 내가 마음에 들지 않을 수도 있기 때문에 이 사람이 꾸준히 만나는 거에 대한 전제가 있었을 때 이 제품이 흘러가고 매니아가 되지 않을까 이런 이야기를 우리가 되게 많이 나눴었어요. 그걸 어떻게 풀어내지라는 고민도 되게 많이 했었거든요. 그래서 저희가 앞으로 그런 부분들에 대한 숙제를 하나씩 풀어드리려고 합니다. 그래서 또 다른 분의 또 질문을 듣고 싶어요. 애진 사장님은 물론 엄마를 통해서 전달을 받긴 했지만 그쵸? 엄마가 한번 체험을 받아보라고 해서 했긴 했지만 데모를 한번 하고 난 다음에 그 경험, 느낌이 어떠셨었어요? 그때 그 기억. 무엇이 남으셨는지. 음소거를 못 찾고 있는 거예요. 지금 음소거 아니 풀어져 있는데. 여보세요? 네, 여보세요. 네, 조혜정입니다. 네. 제가 끊겨가지고 제가 앞에 못 들었는데 제 얘기하면 되나요? 네, 그냥 얘기하시면 되는데 뉴스킨 네. 첫 데모 때에 어떤 게 가장 기억에 남으셨는지. 그러니까 저도 사실 그렇게 막 예민하게 얼굴이 다 바뀐 거는 잘 몰랐었고 처음에 사실 엄마가 얼굴이 바뀐 것 때문에 그거를 제 눈으로 보고 봤으니까 제품을 체험하기 전부터 뭔가 믿음을 가지고 시작을 했거든요. 그리고 나서 사실 저도 바로 구매했던 건 아니고 한 3번, 4번을 데모를 받고 그리고 나서 제가 집에 가가지고 혼자 장바구니에다가 제가 받은 제품을 다 담아서 지은 사장님한테 팩터를 보내가지고 이거 쓰면 되냐고 그렇게 해서 사진 보내서 펑펑 받고 그리고 제가 그냥 집에서 혼자 결제해가지고 썼거든요. 근데 그러니까 그거를 제품을 써야겠다라고 생각했던 결정적인 이유가 뭐예요? 우선은 제가 이제 한 3-4주를 만나면서 저희가 실험이랑 이런 걸 보여주잖아요. 근데 지은 사장님이 화장품을 고르는 방법을 알려줬는데 내가 그동안 화장품 고르는 방법이 완전 틀렸고 그리고 내가 광고에 속고 있었구나. 이거를 깨닫는 순간 내가 뉴스킨 제품을 전 제품을 다 바꿔서 써야겠다 해가지고 저는 한 번에 전 제품을 다 바꿔서 썼거든요. 아예 바로 그냥? 네. 대박입니다. 그래서 지금 이제 제가 질문을 드렸던 이유가 다시 공유를 좀 할게요. 얼굴을 너무 보고 싶어서 공유를 자꾸 풀고 싶네요. 네. 잠시만요. 그래서 소비자였던 그때 그 시절을 조금 우리가 먼저 떠올려 보게 되면은 내가 그러면 뉴스킨의 첫 데모를 누군가한테 했었을 때는 내가 어떻게 해야 되는지에 대한 답을 스스로 아마 찾을 수 있을 것 같다는 생각을 했었어요. 그래서 되게 이런 질문을 하게 됐고 저도 사실 예를 들어보자면 저는 5년 매니아였어요, 여러분. 저는 사업을 하기 전에 매니아로서 5년 동안 제품을 썼던 사람이었거든요. 근데 내가 그럼 5년 동안 매니아로 왜 있었지? 라는 생각도 있었고 전혀 뷰티에 관심이 없던 내가 왜 뉴스킨 제품을 꾸준히 쓰려고 했던 마음이 있었을까라고 생각했었을 때는 진짜 첫 번째는 데몬이었던 것 같아요. 그래서 저는 제 스폰서 사장님이 김은정 사장님입니다, 여러분. 네, 혹시 모르실까봐 제가 말씀드리는데 백만장자 김은정 사장님이 제 스폰서 사장님이신데 제가 처음에 여드름이 너무 심해서 제품을 한번 체험을 받아봐야겠다라고 생각했던 건 6개월 정도 제 후배가 권했을 때 거절하고 난 다음이었어요. 그러니까 6개월 동안 언니 알로에 요거 인앤서 요거 써봐요. 언니 요거 수분크림 써봐요 했었을 때 제가 야 이거 무슨 병도 이상하고 색깔도 허옇고 이거 냄새도 치약 냄새 나고
제가 그랬거든요. 이 냄새가 치약 냄새 나는 거 아세요, 여러분? 나 혼자만의 생각인가? 치약 냄새가 나는 거예요. 그래서 야, 치약 냄새 나는 거 얼굴에 어떻게 발라? 막 이러면서 6개월 동안 거절을 했는데 근데 자꾸 제가 어디에 기억이 남았냐면 종현 사장님이 저랑 학교 동문이거든요. 그래서 종현 사장님이 아토피가 이 바디바라는 비누로 좋아졌다라는 얘기를 계속 하는 거예요. 6개월 동안. 근데 제가 여드름이 심하다 보니까 그냥 제품이 다 떨어졌을 때 그 생각이 나더라고요. 그 누군가의 임상에 대한 스토리가 이야기가 들리다 보니까 제가 첫 데몬을 받게 됐고 약간 애진 사장님이랑 비슷하게 데몬을 받고 났었을 때 되게 큰 충격은 화장품 고르는 기준이 있었구나라는 생각. 그리고 야, 그 아스팔트에 까는 거를 마스카라로 만든다고? 아니, 어떻게 그럴 수가 있어? 라는 그 화남, 그런 것, 배신감, 막 이런 것 때문에, 아, 이 제품 바꿔야겠네, 라는 생각을 했었거든요. 그래서 여러분들한테 배신감, 맞아요. 저도 진짜 배신감이 들었었어요. 심지어 저는 화장품에 관심이 없는 그런 대학원생이었음에도 불구하고, 적어도 내가 스킨케어 제품 정도는, 진짜 그래도 나쁜 건 쓰지 말아야지라는 생각을 갖게 됐던 시점이 바로 그 데몬을 받고 나서였던 것 같아요. 그래서 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 다시 공유를 해드리자면 얼굴을 너무 보고 싶어서 다시 공유를 풀었어요. 임상은 기본이고 데모는 정말 중요하다라는 얘기를 하고 싶었어요. 지금 보시면요. 누군가가 좋아졌대? 아니면 우리 엄마가 좋아졌어? 아니면 명희 사장님이 소연 사장님께 수많은 임상을 보여줬잖아요. 내 임상도 너무나 중요하고 누군가의 임상을 이야기하고 보여주는 것도 너무나 중요합니다. 그래서 임상은 기본이고요. 거기에 플러스 데몬이 중요하다는 이야기를 해드리고 싶고요. 데몬을 하면서도요. 사실은 뉴스킨의 철학을 전달하는 게 되게 중요한 것 같아요. 저는 이런 마인드였어요. 뉴스킨의 철학을 전달하면 귀찮아도 갈바닉은 안 쓰지만 바디바로는 씻는다. 이런 생각을 했거든요. 내가 짝짝이를 올리는 거 관심 없을 수도 있잖아요. 내가 탄력 관심 없을 수도 있잖아요, 여러분. 그런 분들이 있어요. 아니면 나는 귀찮아서 그냥 관리만 받을래. 내가 혼자 하는 것보다 그냥 샵에서 관리받고 싶어 하시는 분들도 있어요. 그치만 내가 씻을 때는 적어도 바디바로는 씻어야겠어라는 생각을 들게끔 만들어주는 게 매니아로 만드는 가장 뜨끈뜨끈한 방법이지 않을까 하는 생각을 했습니다. 그래서 뉴스킨의 철학을 전달해야 되지 않을까? 이런 생각을 했고요. 여러분 뉴스킨의 스토리 많이 파시나요? 뉴스킨의 스토리를 많이 파시는 게 되게 중요할 것 같아요. 여러분 마이스토리 팔고 계시잖아요. 저희 STP라고 이야기하면서 뉴스킨의 최고의 비즈니스 비즈니스를 설명하는 방법 중에 하나는 나의 마이스토리라는 얘기를 많이 하시죠. 그래서 마이스토리 5분짜리, 10분짜리, 15분짜리도 막 준비하시고 내가 뉴스킨을 왜 만났는지 그리고 내가 뉴스킨을 왜 선택했는지 이런 이야기를 잘 정리해서 많은 사람들한테 전달하고 계시잖아요. 그러면 뉴스킨이 처음 만들어졌을 때 창업 스토리는 어떻게 팔고 계시나요? 내가 만난 거 말고요. 이 제품에 대한 스토리, 이 제품이 처음 만들어졌을 때 그 철학에 대한 이야기를 하게 된다면 더 큰 가치가 더 많아지지 않을까요? 그래서 마이 스토리도 파시지만 뉴스킨의 스토리도 꼭 파셨으면 좋겠다는 생각을 했고요. 뉴스킨의 스토리는 너무나 팔기 좋아요, 여러분. 너무나 좋은 스토리거든요. 그래서 이거 딱 사진 보면 이 이야기네 하시겠지만 우리는 이 이야기를 얼마나 많이 이야기하고 다니는지 물론 이거 있어요. 어제 아는이 사장님께서 5분 정도 얘기하신 거 기억나시나요? 여기 한번 만져보세요 하면서 저 예뻐지지 않았나요? 이런 이야기 정말 그거 기본이에요. 근데 이 사람을 첫 번째 만나고 두 번째 만나고 세 번째 만나고 네 번째 만났을 때 매번 만지라고 할 수는 없잖아요. 그렇다라고 한다면 이 사람한테 이 제품이 어떻게 만들어졌는지 아세요, 여러분? 막 이러면서 이거 왜 만들어졌는지 알아요? 이거 선크림 지금 제 눈앞에 선크림이 하나 있는데 선크림을 만드는 사람의 마음을 먼저 이야기해 주신다면 아마 그냥 바디바뿐만 아니라 무수한 뉴스킨의 모든 제품들이 다 클로징이 되지 않을까 생각이 들어요. 그러니까 이런 생각을 하는 거죠. 뉴스킨이 만들었다면 그럼 믿고 쓸만하겠네.
저희 여성용품 중에 생리대도 있고 뭐 물도 있고 하잖아요. 그러면 뉴스킨이 만들었기 때문에 세제도 쓰고 생활용품도 쓸 수밖에 없겠네라는 마음이 들려면 반드시 스토리를 팔아야 되고요. 이 스토리 너무나 잘 알고 계신 분들도 있지만 아직 뉴스킨 사업자 초기이신 분들한테도 다시 한번 좀 짚고 넘어가려고 길지 않아요. 굉장히 짧게 말씀을 드릴게요. 처음에 1980년대에 뉴스킨 제품이 만들어졌죠. 이 설립이 됐잖아요. 미국 프로브에서 일어난 일인데요. 시장에서 판매되는 대부분의 화장품이 화장품의 피부에 좋은 성분이 별로 없다라는 사실을 이 색 청년은 알게 됐어요. 그래서 거기에 주목을 한 거죠. 아, 화장품이 진짜 생각보다 바르는데 피부에 좋지 않은 성분들이 너무 많네. 그래서 이들이 너무나 당연하지만 아무도 하지 않았던 질문을 하게 됩니다. 그 질문이 뭐냐면 정말 좋은 스킨케어 제품은 없을까? 이 질문이었어요. 그래서 이 질문 하나를 통해서 내가 진짜 좋은 스킨케어 제품을 만들어 보자라는 생각을 하게 됐고 진정으로 피부에 좋은 성분을 담은 화장품을 만들고 싶었던 요 세 청년이 처음에 업계의 반응을 정말 싸늘했대요. 뭔 말도 안 되는 소리야. 그렇게 만들면 엄청 비싼데? 이런 이야기를 한 거죠. 그래서 그런 비웃음이나 아니면 기술적 어려움 이런 것들을 이겨내고 결국에는 원하는 제품을 만들게 됐고 여러분 여기 보이시는 이 스푼 있죠? 저는 이런 생각해요. 우리 그냥 밥 먹다가도 기승전 뉴스킨 얘기할 수 있다. 밥 먹다가도 소비자랑 밥 먹다가도 야, 이 스푼 얘기 하나 해줄까? 하면서 갑자기 밥 숟가락을 딱 들고 얘기를 꺼내는 거예요, 그냥. 그러면서 이런 이야기를 나누다가 그래서 결국에는 날개도 치듯이 제품이 막 팔리기 시작을 하면서 이제는 막 제품이 막 미처 없다 보니까 그 샘플까지도 스푼으로 퍼 나가기 시작을 했거든요. 그래서 이게 스푼 스토리가 사람들이 막 숟가락을 갖고 와서 통을 가가지고 그 원료통에 있는 제품들을 싹싹 긁어 모아가지고 막 담아가고 그러면서 어떻게 해서든 그 좋은 제품을 쓰려고 많은 사람들이 입소문을 통해서 만들어진 게 바로 뉴스킨의 제품의 첫 시작입니다. 이런 이야기를 들었을 때요. 그냥 무조건 뭐 갈바닉의 기전이 어떻고 뭐 에이즐락이 48분 동안 어떻게 되고 이런 이야기를 하는 것도 너무 좋지만 이 제품이 만들어지는 철학을 전달했었을 때는 그 이상의 전 제품에 들어갈 수 있다라는 거. 전 제품 매니아가 될 수 있다라는 이야기를 너무나 드리고 싶고요. 저도 이런 이야기를 듣고 대본을 듣다 보니까 적어도 이 회사가 만들어지는 가장 기본 개념인 요거 있죠. All of the good, none of the bad. 처음에는 이게 발음이 그렇게 잘 안 되고 잘 입에 안 붙더라고요. 근데 진짜 피부가 아름다워지고 피부가 건강해야지만 그러니까 피부가 자체가 건강해야지만 아름다워질 수 있고 건강을 생각하는 회사가 바로 이 회사네라는 생각을 하다 보니까 자연스럽게 바디바도 뭐 치약도 뭐 칫솔도 뭐 다양한 것들을 구매하게 되더라고요. 그래서 이런 스토리를 파는 거 너무나 중요하다는 말씀을 하고 싶고요. 그다음에 오늘은 건강한 피부를 위한 가장 기본인 제일 첫 번째인 약산성에 대한 이야기를 할 건데요. 약산성이 뭐가 중요하고 이런 얘기 하지 않을 거예요. 그거 어차피 다 아시는 내용이긴 하지만 저는 조금 다른 측면에서 얘기를 하고 싶어요. 여러분 이거 비누 있죠? 우리 바디바 비누라고 부르시잖아요. 근데 비누 아닌 거 아세요 혹시? 내가 아직도 비누로 보이나요? 저희는 바디바가 비누가 아니에요. 외국 사이트에는 명확하게 나오는데요. 보통 비누를 우리가 소비라고 불러요. 소. 영어로 소비라고 부르는데요. 뉴스킨 제품은 소프리예요. 그래서 pH 여기 우리나라에는 이렇게 써 있지 않아요. 그래서 좀 속상하기도 한데 제발 이렇게 좀 써주지 왜 이거 안 써줄까라는 생각을 했거든요. 그리고 심지어 옛날에는 바디바 깍대기 하나 이렇게 왔었을 때 거기에 영어로 소프리라고도 써 있었어요. 옛날에는. 그래서 pH 밸런스 바디바는 100% 소프리 클린저이다라고 써 있거든요. 이 비누가 아니라는 이유는 뭐냐면 비누에 들어가 있는 그 계면활성제라든지 그 비누가 만들어질 때 유화제라든지 이런 성분들이 있거든요. 이런 성분들을 아예 넣지 않았다라는 얘기나 마찬가지입니다. 그래서 내가 아직도 비누로 보이나 비누 아닙니다. 그냥 머리서부터 발끝까지 쓰는 클렌저라고 보시면 되고 그래서 이거 바디 바로요 샴푸를 할 수도 있고
우리가 뭐 여성 청결제로도 많이 쓰잖아요. 진짜 좋아요. 여성 청결제로 쓰기도 너무 좋은데 이렇게 약산성으로 되어 있는 소프리 제품은 뉴스킨 제품이 정말 우월하다라는 얘기를 할 수 있고요. 저희가 수많은 제품들을 비교할 때 시슬리 많이 비교하시잖아요. 그래서 금액 얘기 많이 하시죠. 저희가 지금 우리는 10,000원대로 판매를 하지만 시슬리는 10만 원대다. 10배 이상의 가격 차이가 많이 난다라고 말씀을 많이 드리시잖아요. 근데 제가 요번에 이 강의를 준비하면서 발견한 정말 쇼킹한 이야기를 해드릴게요. 여러분 시슬리 비교할 때요. 시슬리 약산성으로 비교 많이 하시잖아요. 근데 제가 처음에 어떻게 했냐면 시슬리 공식 사이트를 들어갔다가 이 시슬리에는 공식 사이트에 온라인 쇼핑몰들이 연계되어 있어서 거기 사이트를 들어가 봤거든요. 근데 전 제품의 성분이 나와 있어요. 저희 나라는 전 제품의 성분을 표기하게끔 되어 있잖아요. 근데 시슬리에 미네랄 오일 들어가 있는 거 아세요? 미네랄 오일이 버젓이 들어가 있더라고요. 명확하게 상단 위에 써 있어요. 미네랄 오일. 그래서 제가 그거 보면서 야, 약산성이라고 우리가 너무 좋은 제품, 물론 시슬리 너무 좋은 제품이고 약산성인 제품으로 유명하기 때문에 저희가 비교를 하고 있지만 와, 이 제품에도 미네랄 오일이 들어가 있구나. 버젓이 그게 표기가 되어 있구나라는 생각을 보면서 제가 진짜 깜짝 놀랐거든요. 그래서 비싸지만 약산성이지만 제가 말씀드렸잖아요. 좋은 성분이 있지만 나쁜 성분이 들어가 있지 않는 게 진짜 어렵거든요. 좋은 거 다 넣을 수 있어요. 우리가 막 뭐 좋은 거, 뭐 미백에 좋은 거, 뭐에 좋은 거 죄다 넣을 수 있지만요. 거기 안에 나쁜 성분을 제거하는 게 진짜 어려운데 그런 나쁜 성분을 들어가지 않고 그리고 행여나 들어가도 몸에 배출할 수 있는 굉장히 극소량이거든요. 그래서 우리 뉴스킨 제품이 좋은 것은 있고 나쁜 것은 없다라는 이야기를 반드시 꼭 많이 해주시면 너무나 좋을 것 같다는 생각을 했어요. 수많은 제 약산서 이렇게 2개 아시죠? 많이 그래서 이거 시슬리 어떤 사장님들 처음에 사업 시작할 때 막 바디바 비교해야 되니까 시슬리 막 사셔가지고 직접 비싼 돈 주고 사셔가지고 막 테스트 하시는 분들도 많은데 굳이 내 돈 주고 비싼 거 사지 마시고 그냥 이런 거 사진 보여주세요. 이렇게 사진 보여주시고 데모는 하실 때 굳이 10만 원짜리 저기 시슬리 하나 사시는 것보단 바디바 10개 사시는 게 더 낫다는 생각이 듭니다. 그래서 이렇게 사진 보여주시면서 뉴스킨 제품의 바디바에 대한 스토리라든지 그런 이야기를 좀 해주시면 좋을 것 같고요. 약산성 화장품이 이제 너무 많아졌어요. 그쵸? 사장님도 이런 얘기 많이 듣지 않나요? 뉴스킨 제품 그러니까 뉴스킨 제품을 전달할 때 이제는 약산성에 대한 좋은 점들을 많이들 알고 계셔서 약산성 화장품을 많이들 찾고 계세요. 그래서 수많은 저렴한 화장품들도 굉장히 많지만 저희가 이거를 일일이 얘는 뭐가 안 좋고요. 쟤는 뭐가 안 좋고요. 막 이런 거 비교해가지고 싸우지 않았으면 좋겠어요. 그냥 우리가 이야기하는 전달하는 내용은 물론 약산성 화장품 정말 많아요. 근데 제가 실제로 약산성 테스트를 했었을 때 심지어 약산성이 아닌 화장품들인데 약산성을 판매하는 화장품도 많고요. 그리고 그냥 물에다가 식초 한 방울을 약하게 떨어뜨려도 약산성인 경우도 많아요. 그래서 저희가 이 고체로 만들어지는 이유가 바로 이 약산성 화장품인 경우에도 액체보다 고체로 만드는 게 진짜 큰 기술력이거든요. 그래서 뉴스킨 제품의 철학을 이야기하면서 약산성을 전달했었을 때는 그냥 무수한 수많은 약산성 화장품을 막 비교하지 않고 그냥 뉴스킨이 만들었기 때문에 내가 진짜로 이 제품을 믿고 써도 되겠네. 내가 굳이 수많은 화장품을 내가 뭐 후기를 비교하고 하지 않아도 되겠네라는 그런 믿음이 생기게 되는 것 같습니다. 그래서 제가 오늘 전달하는 얘기는 여기까지고요. 조금 평범한 이야기인 것 같지만 좀 새로웠나요? 뉴스킨 제품을 전달할 때 반드시 이 스토리에 대한 이야기들도 많이 전달하시고 내가 이 약산성 전달을 하실 때도 이런 다양한 이야기들을 다른 분들한테 만났을 때 야, 사실은 이렇대더라? 아니면 약산성 제품 좋은 거 너도 많이 알잖아. 너 되게 똑똑하네 하면서 이런 이야기들을 많이 전달해 주시면 좋을 것 같다는 생각을 합니다. 자, 그 다음으로 2번째로 준비해 주신 우리 사장님은 하예진 사장님이에요. 엘레강스의 그녀의 사장님께서 준비해 주시는 내용은 정말 저희가 뉴스킨 제품 많은 분들이 만났을 때 비싸다라는 이야기 정말 많이 듣지 않나요, 혹시?
뉴스킨 제품 싸란 이야기보다 그거 좀 많이 비싼 화장품이지 않아라는 얘기를 많이 들어보실 텐데 그런 것들에 대해서 우리가 어떻게 전달하면 이 사람들한테 조금 더 가격적으로나 아니면 가치적으로나 그게 정말 저렴한 제품이라는 그러니까 진짜 이거는 정말 저렴하다라고 생각이 들 정도의 이런 컨설팅을 마련해 주신 우리 하예진 사장님 모셔보도록 하겠습니다. 안녕하세요, 사장님들. 어제 늦게까지 강의 들으시느라고 피곤하실 텐데 오늘 또 이렇게 아침에 환한 얼굴을 이렇게 또 보여주셔서 저도 막 힘이 나네요. 앞에서 지금 혜정 강사님이 이제 저희 스토리도 얘기를 해주시고 약사한정 부분도 얘기를 해주셨는데 일단은 저도 준비한 PPT가 있어서 이거를 공유를 하고 시작을 해보도록 할게요. 네, 보이시나요? 네, 지금 저희가 이 컨셉을 잡았어요. 이번 이렇게 수요일마다 하는 이 뉴스킨 매니아 이 시간에는 저희가 현실과 이상의 간격을 좁히는 컨설팅을 어떻게 도와드릴까를 되게 많이 고민을 했었거든요. 왜냐하면 저희의 이상은 이거잖아요. 빅클로징. 막 디바이스 다 나가고 막 트랜스포메이션 나가고 그렇지만 사실은 저희가 만나는 사람들 필드에서 사람들을 만나다 보면은 그런 경우는 되게 극소수거든요. 그리고 저 같은 경우도 되게 점을 많이 찍다가 빅클로징 되는 경우가 거의 대부분이고 이 사람이 나를 처음 만나자마자 뭐 150만 원, 200만 원 이렇게 쓰지 않는다는 거를 이제 알게 됐어요. 그래서 이것들을 저희가 어떻게 간격을 좁혀서 조금 더 필드에서 자신감 있게 전달을 할까를 혜정 사장님과 많은 대화 끝에 저희가 되게 많이 고민을 했었습니다. 그래서 다음으로 좀 넘어가 보기 전에 오늘 또 저를 처음 보시는 분들이 있을 것 같아요. 그래서 제 소개를 간단히 할게요. 저는 지금 2년 조금 안 되게 뉴스킨 사업을 진행하고 있는 브랜드 앰버서더 하예진이고요. 제 스폰서 사장님은 김지은 사장님, 그 업라인으로 김종현 정경 사장님 계십니다. 저는 피부가 굉장히 안 좋았어요. 피부로 굉장히 고통스러운 시간을 보냈어요. 정말 말 그대로 고통. 그래서 정말 안 해본 게 없고 뒤에서 얘기를 좀 드리겠지만 저는 이 뉴스킨 제품이 비싸다라는 말에 약간 갸우뚱하는 사람이었거든요. 처음부터. 이 정도면 괜찮은데? 이거 너무 괜찮은데요? 라고 말을 했었어요. 처음에. 그래서 제가 왜 그렇게 생각을 했는지를 조금 제가 나눠보고 이런 것들을 저희가 자연스럽게 이렇게 안 비싼데? 라는 반응이 이렇게 나와야 사실은 소비자도 그런 부분이 이렇게 자연스럽게 받아들여지잖아요. 그래서 내가 나는 말로는 안 비싸다고 얘기를 하지만 비싸다고 생각하면서 안 비싸요라고 얘기하면 사람은 다 알잖아요. 그래서 이런 것들을 좀 저희가 오늘 나눠보려고 합니다. 네, 안 넘어가지? 네. 그래서 뉴스킨이 비싼가요? 라는 질문을 제가 드리고 싶어요. 어떠세요? 처음에 어떠셨어요? 뉴스킨 제품군 이렇게 기초 라인도 있고 뭐 기능성 라인도 있지만 처음 제품 가격을 들으셨을 때 뉴스킨 비싸다고 생각하셨던 분 혹시 계신가요? 제가 지금 화면을 조금 보고 있는데 손을 한번 들어봐 주세요. 처음에 뉴스킨 제품 가격을 듣고 이거 비싸다고 생각했다. 네. 네. 조금 손 들어주시는 분들이 계시네요. 네, 맞아요. 비싼 제품도 있어요. 오늘 제가 조금 이 얘기를 더 해드리려고 해요. 그래서 저는 사실 이런 것들을 안 써본 제품이 없거든요. 처음에 제품을 딱 썼을 때 기초만 써서 저는 3년 정도 기초만 썼는데 트러블이 되게 좋아졌어요. 매일매일 트러블이 하나씩 하나씩 올라오는 피부였어요. 제 피부 중에 지금은 너무 예쁘죠? 네. 어제 아는이 사장님한테 배웠는데 너무 예쁘지 않나요? 네. 이제 연습해 보려고 해요. 네. 저 진짜 피부가 딱 여기 빼고 트러블이 안 지나간 곳이 없어요. 정말 여기까지, 마지막엔 여기까지 나더라고요.
이런 삶을 살았던 제가 막 이렇게 하얀데 얼굴 맨날 빨개가지고 그렇게 다니니까 얼마나 힘들었겠어요. 그래서 뉴스킨 제품을 되게 우습게 봤어요. 처음에는 가격도 싸고 다단계 회사 제품이어서 '아 이게 뭐 써서 좋아지겠어?'라고 생각을 했어요. 왜냐하면 저한테는 '비싼 게 좋은 거다.'라는 인식이 있었던 것 같아요. 그런데 정말 기초 라인만 썼는데 10몇만 원 되는 기초 라인만 썼는데 매일매일 올라오던 트러블이 안 올라오는 거예요. 그래서 저는 이게 너무 좋아서 '어머 이거 너무 딱이다. 싸고 트러블이 안 올라와. 뭐 다단계든 코단계든 상관없고 어쨌든 내 피부에 맞으니까 내가 이거 써야겠다.' 해서 저는 기초 제품을 3년 동안 썼었거든요. 그러면서 에이지락을 나중에 쓰면서 제가 피부과 시술이나 이런 것들을 받으면서 되게 고민했던 부분들이 제품으로 해결이 되는 거예요. 그래서 이게 너무 신기해서 저는 진짜 뉴스킨 제품을 다 써 봤어요. 그래서 나중에 혹시 뭐 제품 궁금하시거나 뭐 "이거 뭐 이렇게 이건 어때요?"라고 막 궁금하신 분들 있으면 저한테 진짜 물어봐 주세요. 그래서 처음에는 제품이 좋아서 쓰기 시작했고 그다음부터는 이런 것들을 제가 전달을 해야 되다 보니까 '내가 알아야겠다.' 해서 저한테 이렇게 이렇게 저는 이제 예민한 피부이긴 하지만 그 예민한 피부에 맞는 제품뿐만이 아니라 되게 많은 제품군들을 경험을 해 봤었거든요. 저는 "피부 관리 어디까지 해 봤니?"라는 얘기를 굉장히 많이 했어요, 사람들한테. 필드에서 사람들을 만나다 보니까 이거 제품 너무 비싸요. 좋은데 너무 귀찮아요."라고 말하는 사람들이 대부분 반응이었거든요. 제가 어제 좀 이렇게 앉아서 적어 봤어요. 저는 15 살부터 29 살까지 피부로 정말 고통받았던 사람이거든요. 고통을 받았어요. 혹시 피부과나 에스테틱에서 이렇게 상담 실장님하고 이렇게 상담하다가 울어보신 적 있으세요? 저는 새로운 곳을 가서 새롭게 상담을 할 때마다 매번 울었어요. 정말 울었어요. 왜냐하면 대인기피증 이렇게 비슷하게 갈 정도로 너무 저한테는 이게 질병이었거든요. 그래서 동네 피부과를 시작을 해서 뭐 유명하다는 피부과도 다녀보고 이렇게 압출을 잘한다는 그런 에스테틱도 가 보고 그다음에 한의원에 가 가지고 머리끝부터 이 배까지 침을 맞아 본 적도 있었고 혹시 여러분 로아큐탄이라는 피부과 약 아시나요? 저는 그거 고등학교 때부터 먹었는데 그 약을 먹으면 온몸의 피지를 기름기를 다 말리는 약이에요. 그래서 겨울이나 가을철에는 이 입주위가 다 트고요. 손등까지 다 터요. 그리고 이 약을 처방해 주기 전에 의사 선생님이 항상 물어보는 게 "임신 가능성이 있나요?" 라는 얘기를 해요. 그러니까 그 정도로 되게 독한 약을 먹으면서 저는 그걸 먹으면서라도 '이게 해결이 되면 나는 괜찮다.'라는 마음으로 이걸 먹었었거든요. 그리고 병원에서도 제가 10대 때는 이걸 3 개월 이상 연속으로 처방해 주지 않을 정도로 굉장히 독한 약들이었어요. 그런 것들도 먹고 막 하고 그다음에 한의원도 뭐 탕약도 먹어 보고 뭐 해초필이라고 한약재로 이렇게 필을 해 가지고 막 이런 것도 해 보고 막 그랬거든요. 근데 정말 답이 없는 거예요. 그래서 이런 것들을 하다 보니까 그런 비용이나 아니면 이런 노력이나 그리고 쪼끔 희망 고문 같은 그런 힘든 것도 있었어요. '아 이분이랑 하면은 내가 이게 해결될 수 있겠다.'라는 그런 마음? 그러니까 예를 들면은 연애를 이렇게 하는데 이 사람이랑은 결혼할 것 같은데 결혼까지 안 가고 헤어졌을 때 그 씁쓸함 이런 것들을 저는 이런 피부 관리를 이렇게 다른 곳들을 전전하면서 그런 것들을 되게 많이 느꼈었거든요. 그래서 답이 없다고 생각을 했었는데 이 뉴스킨 제품으로 이게 해결이 되니까 저는 너무 신기했어요. 그래서 제가 필드에서 자주 얘기해요. 너무 비싸. 그리고 너무 귀찮아. 그리고 그냥 피부과 가서 할래." 그러면은 피부과 가서 관리하는 거 굉장히 좋은데 피부과에서 이 뉴스킨 제품 막 에이지락군을 이렇게 사용하면서 얻는 그런 효과를 비슷하게 느끼려면 정말 피부과를 계속 다녀야 되더라고요. 지금 뭐 여기 계신 분들 중에도 피부과 많이 다녔었던 분들이 있는데 그냥 1 년에 1번 가고 끝이 아니에요. 계속 다녀야 되다 보니까 그런 비용 그리고 시간 그리고 피부과 시술 너무 아프거든요. 저는 진짜 막 온 얼굴에 상처를 다 내서 이 피부 흉터 재생하는 시술 이런 거 인트라셀이라는 시술을 제가 받았던 시술 중에 가장 아픈 시술이었는데
거기서 그러더라고요. 이 시술을 참고 받을 정도면 애는 그냥 난다고. 그래서 의사 선생님이 너무 독하다고, 여자들 너무 무섭다고 그렇게 막 얘기를 할 정도로 저는 그 시술을 막 이렇게 인형 쥐어 뜯으면서 막 그 인형 주거든요. 레이저 받기 전에. 얼마나 아프면 이런 시술을 받으면서도 이게 나아지면 나는 하겠다라는 그런 간절함이 있어서 되게 이렇게까지 했었는데 너무 아프고 슈링크 같은 것도 여기 이렇게 맞아봤거든요. 근데 너무 아파요. 근데 이런 것들을 감수하면서 내가 과연 맞아요. 수면 마취 하는 분들도 있어요. 근데 그냥 했어요. 너무 그냥 뭐 수면 마취도 무섭더라고요. 그래서 그냥 '난 이걸 참겠다.' 해서 그냥 생으로 그런 시술을 한번 받고 저는 또 예민한 피부니까 이렇게 딱 피부 시술을 받고 이제 그 케어하는 그 베드에 이렇게 딱 눕잖아요. 얼음팩을 이렇게 올려주는데 근육이 막 뻘떡뻘떡 뛰어요. 그게 막 느껴질 정도로 엄청난 자극을 주는 그런 시술들 이런 것들을 하는데 저는 뉴스킨 만났을 때 안 아프지? 내가 피부과 가서 썼던 돈보다 더 적게 쓰지? 그리고 그냥 내가 하고 싶을 때마다 할 수 있지. 이게 굉장히 큰 메리트였거든요. 그래서 이런 경험이 있다 보니까 저는 필드에서 되게 이런 경험들을 많이 얘기를 하는 편이에요. 그리고 여러분들 지금 여기 제가 이렇게 조금 나열한 이 브랜드들이 있는데 혹시 이 브랜드들이 뭘 뜻하는지 아시는 분 채팅창에 조금 써 주실래요? 무슨 브랜드일까요? 어떤 브랜드일까요? 앞에도 지금 조혜정 사장님이 이제 얘기해 주신 브랜드도 있어요. 그래서 이런 것들도 이렇게 공개적으로 할 수가 없으니까 화장품 브랜드예요. 시땡리, 라땡르, 라땡레리, 그다음에 땡몽. 이게 요즘이라기보다 계속 오래전부터 제가 알고 있었던 고가의 기능성 그리고 좋다고 하는 명품 화장품 브랜드예요. 저는 여기서 다 써봤어요. 그러니까 이 브랜드의 모든 제품을 다 써본 건 아니지만 이 브랜드 제품들을 다 써봤었거든요. 그리고 여기 계시는 분 중에 에스 사장님도 명품 화장품 유통을 하셨잖아요. 그래서 이 화장품들 가격대가 그냥 기초 라인으로만 기능성 말고 정말 기본 라인으로만 세팅을 했을 때 가격대가 정말 최소 40, 50만 원이에요. 최소. 예. 그리고 조금 기능성으로 막 이렇게 아이크림 넣고 뭐 하고 하면은 정말 100만 원, 200만 원이 훌쩍 넘어가거든요. 최근에 맞아요. 진짜 부담스러울 정도로 가격이 너무 비싸요. 그래서 이런 제품들을 이렇게 받아 갖고 이제 오면은 저는 지금 뉴스킨 제품 쓰면서 너무 좋은 게 정말 퍽퍽 정말 마음껏 바를 수 있어서 너무 좋은데 막 진짜 크림 하나에 20만 원짜리 이거 받아 가지고 와 가지고 아무리 좋다고 하는데 이거를 제가 어떻게 퍽퍽 바르겠어요. 저 진짜 막 요만큼 찍어서 바르고 막 그랬거든요. 근데 뉴스킨 제품은 정말 안심하고 정말 가격적인 면에서도 부담 없고 NAPCA 모이스처라이저만 한 통 일주일에 한 통 써도 얼굴이 바뀌는 제품인데 이런 제품이 비싸다고 말하는 사람들한테 어떻게 얘기를 해야 될까 그런 것들을 제가 조금 더 말씀을 드리고 싶어서 이런 브랜드들을 좀 나열을 해봤어요. 실제로 이 시땡리 그다음에 뭐 라메르라고 해요. 라메르 궁금하신 분들은 찾아보시면 돼요. 이 라메르는 항공 과학자가 만든 화장품이에요. 재생에 탁월한 화장품 브랜드인데 그 사람이 실험을 하다가 이렇게 화상을 입게 된 거예요. 근데 자기가 자기를 치료하려고 그 해조류 같은 거에 있는 그런 재생 성분을 이제 접목을 시켜서 제품을 만들어서 자기 화상을 치료한 그런 게 이 브랜드 제품의 시작이 되었다고 해요. 그리고 이 라프렐이라는 제품은 스위스 회사인데 주 원료가 캐비어예요. 캐비어 요렇게 한 통 이렇게 있는 거 엄청 비싸잖아요. 그 재료를 화장품에 썼어요. 그래서 재생에 이것도 탁월한 제품 라인이고 발몽이라고 하는 화장품 저는 사실 에스테틱에서 써봤던 제품인데 최근에 갑자기 생각이 안 나네. 비행기 타고 갈 때 면세점. 네, 면세점. 갑자기 생각이 안 났어요. 면세점에 들어왔다고 해요. 면세점에서 사도 제가 봤을 때 기초 라인으로만 해도
50만 원, 60만 원, 정말 100만 원이 넘는 가격대로 형성이 되어 있는 것 같아요. 그리고 굉장히 한국에는 또 비싸게 들어왔더라고요. 이런 제품들이 현지에서 사면은 조금 더 싸기는 해요. 그래도 여전히 비싼 가격이지만. 그래서 이런 것들을 쓰는 사람들이 뉴스킨 제품을 만났을 때 효과는 비슷한데 가격은 정말 더 싸? 이게 너무 메리트라는 거를 여러분들 모두가 정말 마음으로가 아니라 정말 머리로 각인시키고 그냥 툭 치면 나올 수 있을 정도로 이런 것들이 와닿으셨으면 좋겠어요. 이런 명품 화장품 20만 원, 30만 원짜리 크림 그리고 막 기능성 이런 것들은 50만 원, 60만 원 그래요. 이런 것들의 원가가 과연 얼마일까요? 저는 이 부분을 정확히 알지는 못하지만 제가 이탈리아에서 일을 했을 때 그런 경험을 이렇게 보면은 굉장히 원가가 이 가격대에 비해서 낮을 거라는 거를 90% 거의 98% 확신해요. 제가 이탈리아에 있을 때 그 명품 회사들하고 많이 일을 했어요. 근데 있는 사람들이 더하다고 정말 이 사람들이 제품을 만드는 기준이 저는 명품이기 때문에 제품 퀄리티일 줄 알았거든요. 제품 퀄리티를 지키려면은 뭐 가격이 비싼 것도 감수해. 저희는 그런 의미로 명품을 사잖아요. 그런데 이런 명품 회사들도 결국에는 제품을 만들고 제품 품질을 결정하는 기준이 가격이라는 거예요. 원가. 그래서 그 드라이빙 슈즈로 유명한 T 모사 있어요. 저 그 회사랑도 일을 했었는데 그 회사에 저희가 이제 제품을 만들어 가지고 이렇게 납품을 하려고 하는데 원가 대비 판매가가 10배가 넘더라고요. 10배를 붙여서 팔더라고요. 그래서 저는 그걸 보고 되게 충격을 받았고 그 캐시미어 브랜드 중에 되게 유명한 엘사 있어요. 루이비통 말고 엘사 있는데 거기도 이렇게 몇 가지 제품들을 이렇게 만들어 가지고 납품을 했는데 11배를 붙이더라고요. 그러니까 정확히 말하면 10.8배 정도를 붙였어요. 그래서 저는 그것들을 보면서 '와 이게 정말 이 거품이 너무 심하구나.'라는 거를 되게 많이 느꼈는데 그전에는 이 일을 하기 전에는 이런 생리를 몰랐기 때문에 비싼 게 다 좋은 줄 알았어요. 근데 그런 경험들을 하고서 이렇게 일반 유통 과정을 거치는 그런 제품들이 어떻게 가격이 형성되는지를 알고 나니까 신뢰감이 뚝 떨어지더라고요. 여러분들 너무 좋아하시는 여자분들의 로망 그 샤땡 백 있잖아요. 지금 막 800만 원, 900만 원, 1000만 원까지도 가는 뭐 최근에도 100만 원이 올랐다고 하더라고요. 과연 그 가방의 원가가 얼마나 될까요? 저는 정말 너무 예쁘고 사고 싶었고 저도 그랬거든요. 저도 여자니까 뭐 백을 못 사면 립스틱이라도 살 정도로 정말 이런 마음이 있었던 사람인데 이런 것들을 가격을 알면 '과연 그 가치가 있을까?' 하는 생각을 점점 더 많이 하게 되더라고요. 그래서 다시 한번 여러분 제가 여쭤볼게요. 공유를 풀고 좀 얼굴을 보면서 뉴스킨이 비싼가요? 뉴스킨이 비싼가요? 어떠세요? 네. 제가 말하는 게 와닿지 않는 분들이 있으실 수 있어요. 그래서 제가 추천드리는 거는 직접 가 보세요. 피부과에 직접 가 보시고 에스테틱에 직접 가 보시고 백화점에 직접 가 보세요. 그냥 이렇게 예쁘게 하고 정말 '나 오늘 100만 원, 200만 원 쓸 사람처럼 하고 가서 한번 상담을 받아 보세요. 이런 것들 가격대가 어떤지. 정말 거기 있는 예쁜 이렇게 판매자분, 세일즈 하시는 분이 이렇게 막 유니폼 딱 입고 그래서 150만 원이에요." 막 이렇게 얘기해요. 아무렇지도 않게. 왜냐하면 정말 그렇게 사서 쓰는 사람들이 있으니까. 그리고 그렇기 때문에 뉴스킨 제품을 봤을 때 에이지락 디바이스를 그냥 한꺼번에 구매해도 부담이 없는 사람들이 있는 거죠. 이런 것들을 내가 그냥 머리로 알고 그냥 귀로 듣고 아는 게 아니라 정말 내 스스로가 '이거 진짜 비싼 거 아닌데?' 라는 게 딱 안에 있어야 상대방도 느끼는 것 같아요. 저는 그런 것들을 되게 필드에서 많이 느끼거든요. 그래서 생각부터 바꾸는 게 되게 중요한 것 같아요. 저희가 너무 많이 들어서 사실 주입식처럼 뉴스킨 비싸지 않아요. 뉴스킨 비싸지 않아요. 이런 것들 너무 많이 들었잖아요. 근데 그냥 듣는 거 이제 그만하시고 한번 가 보세요. 그리고 그분들이 어떻게 상담을 해 주시는지 그런 포인트도 저는 초기 사업할 때 되게 많이 가 봤거든요. 왜냐하면 그런
피부과나 여기서 이런 화장품 이런 브랜드에서 영업을 많이 당했던 저는 케이스여서 이 사람들이 나를 어떻게 영업했지가 제가 이 일을 하려고 하다 보니까 되게 궁금한 거예요. 그래서 가봤어요. 갔는데 이런 병청의 기술이라던가 타인을 이렇게 칭찬하는 기술이라던가 이런 팁들도 되게 저는 많이 얻었거든요. 그리고 어떻게 니즈를 파악하지, 뽑아내지 이런 것들도 되게 많이 느꼈어요. 그래서 저희 시스템에서 배우기도 하지만 시스템에서 맨날 너무 좋은 프로그램으로 구성되어 있지만 맨날 들으니까 지겨우신 그런 것도 있잖아요. 직접 한번 가서 한번 그런 경험을 해보시길 저는 강력 추천드려요. 그래서 저는 파트너 사장님들한테도 이렇게 얘기한 적 있어요. 뉴스킨 제품이 너무 좋은 건 알겠는데 이게 가격대가 비싸서 사람들한테 이거 사라고 말을 못 하겠어요라고 얘기를 하시더라고요. 직접 가보시라 그랬어요. 백화점. 판교 현대백화점 가보시라고. 라메를 가보시라고. 그랬더니 이제 더 이상 그런 얘기를 안 하시더라고요. 그래서 내가 이게 너무 비싸다는 말이 계속 입에 붙어 있으면 상대방은 그냥 당연히 비싸다고 생각을 하잖아요. 그래서 이런 것들을 제가 조금 오늘 나눠드리고 싶었고 에이지락 디바이스와 바디바가 있어요. 에이지락 디바이스를 다 합치면 150만 원, 200만 원 정도 이제 제품이 구성이 되고 바디바는 저희 55,000원이잖아요. 이 팩 하나가. 그런데 어떤 걸 클로징 하는 게 더 좋을까요? 사실 답은 없는 것 같아요. 뭐 빅클로징 되면 너무 좋죠. 기분 째지더라고요. 너무 좋더라고요. 그런데 내가 누군가와 이야기를 나누고 그 사람과 점을 찍고 하는 과정에서 이 사람이 바디바 하나만 신뢰가 생겨도 내가 그 사람과 더 다른 이야기를 할 수 있고 다른 제품 이야기를 할 수 있고 다른 경험을 이야기할 수 있는 이런 것들이 저는 더 중요하다고 생각을 해요. 이렇게 디바이스 한꺼번에 사셔서 끝까지 잘 쓰는 분이 있으면 너무 좋겠지만 한꺼번에 그렇게 막 이렇게 하신 분들은 또 그만큼 이렇게 뭔가 열정이 이렇게 점점점 떨어지는 경우도 되게 있더라고요. 맞아요. 진선 사장님도 바디바 하나로 연결되신 거잖아요. 그래서 이 바디바로 점을 찍는 거 우리가 바디바 한 잔과 내 이 아름다운 얼굴 아는 이 사장님한테 너무 예쁘지 않나요? 이렇게 얼굴을 이렇게 하면서 바디바와 내 얼굴만으로 점을 찍는 게 정말 진정 네트워커가 아닐까. 그러면서 그 뭔가 확신으로 이렇게 빅클로징을 할 때는 저 믿고 이거 한번 사세요. 저 믿고 해보세요라고 자신 있게 얘기할 수 있는 전혀 비싸지 않아요. 지금 200만 원 쓰시지만 2천만 원 정말 저는 의심하지 않아요. 2억 이상의 정말 그 가치를 느끼실 거라고 정말 확신하는 그런 눈빛이 나에게 있는지 저는 그렇거든요. 저는 병이 나았어요. 너무 오랫동안 고생했고 너무 오랫동안 고통받았던 질병을 치료했어요. 그래서 너무 이 확신이 있기 때문에 여러분들도 저랑 똑같은 경험을 하지 않으셨겠지만 제가 이런 경험을 이렇게 오늘 나눠드리고 이렇게 말씀을 드렸으니까 비슷하게나마 좀 간접 경험 그리고 제가 오늘 추천드린 피부과 상담을 한번 받아보시고 제품 상담을 한번 받아보시고 하는 것들을 통해서 정말 비싸지 않구나. 이거 정말 괜찮은 거구나라는 거를 몸으로 한번 느껴보시는 시간 가지시면 너무 좋을 것 같고요. 계속 저희는 조혜정 사장님과 이런 시간들을 계속 만들어가면서 여러분들이 정말 필드에서 실전에서 어떤 것들을 고민하고 있는지 이런 것들을 저희도 같이 고민을 하고 있거든요. 그래서 이렇게 채팅방이나 이런 창에다가 여러분들이 궁금하신 거 그리고 조금 더 알고 싶으신 거 이렇게 필드에서 진짜 이런 거 어떻게 하는지 나중에 조금 저희가 시간을 조금 여유롭게 두고 이제 커리큘럼을 가지면서 Q&A 시간도 가질 거고 이렇게 실전으로 뭔가를 해보는 시간도 가질 거거든요. 그래서 오늘 첫 시간이었는데 제가 몇 분 이렇게 애프터를 좀 들어보고 싶어요. 어떠셨는지. 그래서 오늘 제가 줌에서 처음 뵌 분이 있는데 김민지 사장님 혹시 잠깐 애프터 오늘 어떠셨는지 나눠주실 수 있으실까요? 안녕하세요. 저는 온라인 사장님을 보고 진짜 사장님이고요. 제가 줌을 열심히 참여하고 싶은데 제가 회사랑 투잡 중이라 지금 열심히 참여를 못하고 있어요. 네, 근데 웬만하면 많이 노력을 해보겠습니다. 얼굴을 자주 뵙고.
아, 그리고 오늘 예진 사장님 그걸 들었는데 저도 주변 사람들한테 소개를 시켜줄 때 제 인식도 아, 약간 비싸다. 그냥 비쌀 수밖에 없다. 약간 이런 식으로 자꾸 말을 하다 보니까 그냥 사람들도 아, 그럼 당연히 비싼 거지. 약간 이렇게 생각을 하게 된 것 같아요. 그래서 일단은 저부터 생각을 좀 바꾸고, 그러니까 내가 확신이 있으니까 이거 비싼 거 아니야. 나중에는 너 돈이 더 들어갈 수도 있어. 비용이 더 들어갈 수도 있어. 이렇게 얘기할 수 있는 네, 클로징이 되도록 하겠습니다. 감사합니다. 아, 네. 맞아요. 그 뉴스킨에는 강력한 에이즈락이 있잖아요. 저는 이 에이즈락 하나로 사실 끝나는 것 같아요. 근데 제가 아까 나열했던 그 브랜드들 있잖아요. 진짜 직접 가서 상담 받으시면 정말 뭐 세포 재생 막 이런 거 되게 어마어마하게 막 엄청 막 프라이드로 해서 얘기를 하거든요. 막 이렇게 아프렐이 가면 이러실 거예요. 캐비어를 만든 거예요. 막 이렇게 얘기하실 거예요. 근데 저희는 에이즈락이에요. 이렇게 얘기할 수 있는지 에이즈락 편을 나중에 한번 또 만들어 볼까 봐요. 네, 또 오늘 남자분 얘기를 또 들어보고 싶은데 김영구 사장님 혹시 운전 중이신데 애프터 가능하신가요? 안 되시면 음성 네. 풀어주세요. 안녕하세요. 네. 아까 처음에 시작하실 때 뉴스킨 제품이 비싸다고 생각한 사람 손 들어보라고 제가 손 들었거든요. 사실은 비싸다고 생각한 게 지금은 당연히 아닌데, 저는 그 남자 목욕탕 가면은 로션이 미스터 쾌남이라고 있어요, 녹색. 저 사실 그런 거 썼거든요. 관심도 없고 뭐 별로 트러블도 없고 해서 그런 걸 썼는데, 그런 걸 쓰던 사람이 뉴스킨 제품의 가격을 들으면 뭐 이렇게 효능 이런 건 둘째 치고 일단 가격이 너무 비쌌어요. 근데 저희 에스더 사장님이 데모를 한번 해주시고 나서 제가 그 다음날 일어났는데 이게 왜 다른지 일단 제가 알겠더라고요. 그때는 잘 모를 때인데도. 근데 이제 오늘 또 말씀하시는 거 들어보니까 이제는 누가 이렇게 비싸냐고 물어보면 이제 제가 얘기할 수 있는 거리들을 너무 잘 정리를 해주셔가지고 사실 누가 이거 왜 비싸 그러면 자신이 좀 없었거든요. 제가 많이 이렇게 시간이 얼마 안 됐어가지고. 근데 오늘 정리를 너무 잘해주셔서 너무 유익한 시간이었습니다. 집에 있는 로션이랑 화장품 다 버렸어요. 아, 맞아요. 제가 오늘은 뭐 기능성 제품 에이즈랑 얘기도 했지만 저는 사실 이 컬러, 이 색조도 정말 감동이거든요. 나중에 한번 풀어볼게요. 색조 썰을 푼다 이렇게 해가지고 한번 지금 혜정 사장님하고 아직 기획은 안 했는데 뉴스킨 색조 한번 썰을 풀어볼게요. 저는 그 샤땡, 톰포땡 막 이런 데 거 그리고 뭐 맥 이런 데 거 되게 코덕이었어요. 코덕. 네. 근데 지금 정말 다 버렸어요. 그러니까 새 제품 저 이렇게 막 쟁여놓는 스타일이라 새로 있는 새 상품들은 막 당근에 이제 헐값에 다 이렇게 팔고 그냥 제가 오픈한 것들은 다 버리고 막 이랬거든요. 이 색조에 대한 감동도 자꾸 오늘 제품 얘기를 하니까 제가 너무 흥분을 해가지고 제가 원래 이렇게 흥분하는 사람이 아닌데 네, 한번 또 풀어보도록 하겠습니다. 한 분만 더 들어볼게요. 오영진 사장님 환하게 지금 웃어주셔서 애프터를 꼭 들어보고 싶은데 어떠셨나요 오늘? 네, 안녕하세요. 오영진입니다. 저도 사실 형구 사장님이랑 똑같이 저는 몰랐어요. 그냥 그나마 최근에 썼던 게 화해에서 그냥 1등 한다고 했던 무슨 독도 땡땡 그것만 쓰면서 그거 그냥 뭐 기름기는 좀 안 끼는 것 같은데 막 이러고 썼었거든요. 저도 처음에 그래서 뉴스킨 이거 비싼데 이랬는데 그냥 오진원 사장님이 제 누나가 생일 선물로 사주니까 그냥 써봤거든요. 제 돈으로 산 거 아니니까 비싸도. 그래서 비싼 거구나 한번 써볼까 했었는데 너무 좋은 거예요, 효과가. 근데 이제 효과는 알겠는데 이제 밖에 나가서 저도 오늘도 아까 채팅방에 물어봤거든요. 아까 말씀해주신 그 명품 브랜드라는 4가지 시셀리 말고는 하나도 제가 모르는 거예요. 그 나가서 비싸다고 하는 분들한테 해줄 말이 없는 거예요. 제가 진짜 비싼 게 얼마인지도 모르고 에스테틱 그런 거 전혀 모르니까. 근데 오늘 그 경험담을 곁들여서 모든 그 정보들을 다 알려주셔가지고 저도 이제 필드 나가서 그런 비싸다는 편견이 있으신 분들한테 좀 그거를 깨드릴 수 있을 정도로
많이 배운 것 같아가지고 정말 감사드립니다. 네, 네, 부터 감사합니다. 남자분들은 이제 와이프나 여자친구 선물한다고 하고 한번 가보세요. 그러면은 거기 있는 언니들 너무 신나갖고 진짜 막 300만 원 이렇게 막 얘기할 수도 있어요. 그러니까 한번 가서 경험을 해보시고 그런 또 팁들도 이렇게 얻으시고 하시면 너무 좋을 것 같아요. 네, 오늘 뉴스킵 매니아 반 첫 시간이었는데 앞으로 또 더 많은 이야기들을 저희가 풀어보려고 해요. 이제 이렇게 뭔가 딱 만들어진 이 커리큘럼이 아니고 지금 계속 만들어가고 있는 커리큘럼이기 때문에 사장님들이 어떤 게 궁금하시고 어떤 게 원하시는지를 조금 더 같이 나눠주시면 저희도 또 되게 그런 부분들을 잘 만들어 나갈 수 있도록 고민해 보도록 하겠습니다. 네, 이제 허소연 사장님에게 마이크를 넘기도록 하겠습니다. 네, 오늘 조혜정 사장님과 하이진 사장님 강의 너무 좋지 않았나요? 저희 들어도 이런 기본적인 우리 뉴스킨 스토리와 그리고 진짜 하이진 사장님께서 모든 그 자신의 경험들을 다 나눠주셨어요. 그래서 저희 막 듣고 싶은 그 색조썰 빨리 듣고 싶어요. 그래서 저희 진짜 이 뉴스킨 매니아반 아마 저희가 뭐 데모를 했던 내용들 기본적으로 알고 있는 분들도 계시겠지만 또 이 안에서 저희 조혜정 사장님과 하혜진 사장님 통해서 또 다른 여러 가지 정보들 많이 얻어가셨으면 좋겠고 이렇게 배운 것들 내가 다 알아 이렇게 하고 넘기는 게 아니라 저희 또 PPT 되게 예쁘게 만들어 주셨잖아요. 어떻게 하면 쉽게 내가 소비자한테도 접근할 수 있지를 한번 고민해 보셨으면 좋겠고 그런 것들을 인스타 스토리나 아니면 저희 조금 있으면 이제 블로그 강의 시작하잖아요. 블로그에 많이 활용을 하셨으면 좋겠어요. 이제 저도 블로그 이제 다른 분 거 강의를 많이 들어보니까 생각보다 저희는 아주 당연하게 알고 있는 상식들이나 지식들을 일반 사람들은 굉장히 모르는 경우가 굉장히 많아요. 약산성만 해도 저희 필드 나가서 하면 몰랐어요 이러시는 분들 되게 많고 약산성 중요하다는 건 알지만 왜 중요한지 그 실제로 눈으로 보고 진짜 그거를 마음에 와닿아서 쓰시는 분들은 많이 안 계시거든요. 그래서 저희 오늘 나왔던 내용들 한번 인스타 스토리에 적용을 해보셔서 저희 온라인으로도 또 블로그반으로도 계속 활용을 많이 하셨으면 좋겠습니다. 그래서 오늘